Welcome to our channel. So in the video la ஒரு கான்செப்டோட நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர் ஈக்லிபிரியம். So class 11ல ஈக்லிபிரியம்ங்கற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இருக்கு. அதோட பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எப்படி நியூமெரிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகுமோ அந்த கான்செப்ட் அந்த சீரிஸ் வைஸ் நான் நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோவா போடலாம்னு இருக்கேன். So first we are going to learn a new concept. அந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி அதுக்கான நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ண போறோம். So equilibrium chapter, equilibriumனாலே நம்ம பார்த்திருக்கோம், we will be having a symbol எப்படி இருக்கும். So some reactant that is in equilibrium with the product. இதுல என்ன அர்த்தம்னா rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. இங்க நம்ம மெயினா கால்குலேட் பண்ண போறது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு equilibrium constant. அத பத்தி தான் சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறேன். So ஒரு ஜெனரல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். AA plus BB in equilibrium with CC plus DD. So AA plus BB giving CC plus DD ங்கிறது forward reaction. CC plus DD சேர்ந்து AA plus BB கொடுக்கிறது backward reaction. So I am going to write the rate equation for the according to law of mass action for the forward reaction. அப்ப rate for the forward reaction is equal to K into F. ஏன்னா இது rate constant for forward reaction into concentration of the reactant A to the power A. அதோட stoichiometric coefficient மேல போடணும் and then concentration of B to the power B. This is according to law of mass action. அதே மாதிரியே நான் rate for the backward reaction எழுதலாம். That is RB that is equal to K into B, then concentration of C to the power C and D to the power D. So இது ஒரு rate reaction for forward reaction and backward reaction. நமக்கு தெரியும் at equilibrium, exact at equilibrium என்ன கண்டிஷன் சொல்லிருந்தோம், rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. அப்ப நான் இந்த equation 1 ஐயும் equation 2 ஐயும் equate பண்ணலாம். அப்ப Kf into A to the power of A into B to the power of B is equal to KB into C to the power of C into D to the power of D. So நான் F KB one பக்கமா கொண்டு வந்து போறேன் and I am going to rearrange the concentration in another side. So இப்போ இந்த equation என்ன ஆகும், KF by KB is equal to C to the power of C, D to the power of D divided by A to the power of A into B to the power of B. So this is, we are going to finally conclude as equilibrium constant K equilibrium. நான் இங்க KC ன்னு போட போறேன் because we are going to express the concentration. அதனால KC, that is equilibrium constant, that is C to the power of C into D to the power of D divided by A to the power of A into B to the power of B. இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம law of chemical equilibriumல படிச்சிருப்போம். So according to law of chemical equilibrium, the product of the product concentration raised to its stoichiometric coefficient divided by the product of the reactant concentration raised to its stoichiometric coefficient is a constant, and this is called equilibrium constant. So this is for the reaction AA plus BB giving, that is in equilibrium with CC plus DD. So next slide la நான் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நல்லா கவனிங்க. For the particular reaction AA plus BB giving CC plus DD அப்படிங்கிற ஒரு reaction, forward reaction உடைய equilibrium constant க்கு KC is equal to C to the power of C, D to the power of D divided by A to the power of A into B to the power of B. ஆனா இதோட reverse reaction இருக்கு பாத்தீங்களா, that is C to the power of CC plus DD giving A moles of A plus B moles of E. This is backward reaction for the above one. இப்ப இதுக்கு equilibrium constant எழுதுறதுக்கு நான் ஒரு different symbol போடுறேன். அப்ப K dash ன்னு எழுதிக்கிறேன். That is equal to A to the power of A into B to the power of B divided by C to the power of C into D to the power of D. So anyhow, according to law of chemical equilibrium, the product of the product concentration raised to its stoichiometric coefficient divided by the product of the reactant concentration raised to its stoichiometric coefficient. இங்க இது product, இது reactant. So இங்க product மேல இருக்கு, divided by reactant இருக்கு. இந்த backward reactionல this is my product and this is my reactant. அப்ப இங்க product A moles of A, அது
மேல இருக்கு, divided by the concentration C இருக்கு. அப்ப ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு கேசி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா அதே ரியாக்ஷனோட ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், கே டேஷ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/kcன்னு கண்டுபிடிச்சாலே, தட் இஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருந்தாலே அதை 1/kc போட்டாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஒரே ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கேசியும் கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சாச்சு, கே டேஷையும் கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சாச்சு. அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் another திங். இங்க நம்ம ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுடைய மோல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஜெனரல் எடுத்துக்கிற ஏஏ பிளஸ் பிபி கிவிங் சிசி பிளஸ் டிடி, இப்படி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை த ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் பை எனி ஃபேக்டர், கண்டிப்பா ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ மாறும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஹவு டு கால்குலேட் கேஸ், தட் இஸ் another கே டபுள் டேஷின் கூட எடுத்துக்கலாம். அப்ப அதை கேசி வேல்யூல இருந்து எப்படி டிரைவ் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்றேன். So if I am going to have n into a moles of A plus n into b moles of B, that is in equilibrium with n into c moles of C plus n into d moles of D. அதாவது நான் stoichiometric coefficient முன்னாடி என்ன வச்சிருந்தேனோ அதை ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரால I am going to raise moles நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். அப்படி நான் எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் மாறும், கான்சன்ட்ரேஷன் தட் இஸ் அதோட பவர் அதிகமாகுது. அப்ப புதுசா ஒரு ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வரும். அந்த புது ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இஃப் யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் கேசி தென் த நியூ ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வித் டிஃபரெண்ட் எண் அப்படி இருக்கும்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நீங்க கால்குலேட் பண்ண கேசியில மேல எண் பண்ணினாலே போதும். தட் இஸ் என்ன ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்டால நீங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்களோ அதை நீங்க பவர்ல புதுசா நாங்க கிடைக்க வேண்டிய கே டபுள் டேஷிக்கு நீங்க கேசி டு த பவர் என்ன எழுதுனா போதும். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் 3 ஃபார்முலாஸ் ஃப்ரம் கேசி. ஒன்னொன்னா சொல்றேன், அந்த 3 ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3ஐயும் நான் கன்சாலிடேட் பண்றேன். முதல்ல பாருங்க, தட் இஸ் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் raised to its stoichiometric coefficient divided by reactant concentration, that reactant concentration raised to its stoichiometric coefficient. So if you are having the reversible reaction K dash C வேணும் அப்படின்னா you have to calculate 1/kc பண்ணாலே போதும். And if you are going to multiply with n அப்படி இருந்துச்சுன்னா then the new kc will be equal to the already determined kc to the power n. நீங்க எந்த எண்ணால மல்டிப்ளை பண்ணீங்களோ. So this 3 formulas were used for the law of chemical equilibrium யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண போற நியூமெரிக்கல்ஸ். ஸோ இதை வச்சு ஒரு ஜேஇ ப்ராப்ளம் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம், கவனிங்க. ஸோ இங்க ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன். இட் இஸ் ஜேஇ மெயின்ஸ் 2016ல நமக்கு கேட்ட கேள்வி. ஸோ த ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அட் 298 Kelvin ஃபார் த ரியாக்ஷன் A plus B giving C plus D is 100. அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத தயவு செய்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We are having a equation and we are having the value of equilibrium constant as 100. If the initial concentration of all the 4 species were 1 molar each, then equilibrium concentration of D will be என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So first நம்ம எடுத்துக்கிட்ட initial concentration for all the reaction எல்லாத்துக்குமே என்னன்னு எடுத்திருக்காங்க, 1 molarன்னு எடுத்திருக்காங்க. அப்ப 1 molar எடுத்துக்கிட்ட ஈக்லிபிரியம் டைம்ல ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணப்ப what is the concentration of D ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So we are going to solve the equation. So let us write a equation. இங்க நான் திருப்பி எழுதிக்கிறேன். A plus B giving C plus D. This is my given equation. At time t is equal to 0. Initial concentration at time t is equal to 0. இது 1 molar. இது 1 molar. This is also 1 molar. And this is also 1 molar. எல்லாமே 1 molarனு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? At t is equal to equilibriumனு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப ஈக்லிபிரியம் சொல்லும் பொழுது some amount of the reactant concentration reduce ஆயிருக்கும், some amount of the product concentration raise ஆயிருக்கும். இங்க எல்லாத்துலயுமே ஸ்டாய்கியோமெட்ரி 1 தான் இருக்கு. சோ பிரச்சனை இல்லை. இங்க ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி குறையுது, இங்கேயும் அதே அளவுக்கு குறையுது, இங்க அந்த அளவுக்கு ஃபார்மேஷன் ஆகுது. சோ திஸ் இஸ் concentration at equilibrium. இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியுதாப்பா? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே 1 மோலார்னு தெரியும். ஃபைனலா தட் இஸ் ஈக்லிபிரியம் டைம்ல ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ரீச் ஆயிருக்கும். இங்க நான் மைனஸ் போட்டிருக்கேன், இங்க நான் பிளஸ் போட்டிருக்கேன். the reason is here the reactant concentration reduce ஆகும், இங்க product concentration form ஆகும். so this is equilibrium concentration.
எனக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ Kc is equal to 100ன்னு क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க. சோ அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் C to the power 1 D to the power 1 divided by A to the power 1 and B to the power 1. ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி 1 இருக்கிறதுனால நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். Now I am going to find the concentration of B தான் கேட்டிருக்காங்க. So I am going to simply substitute the concentration இங்க பண்ண போறேன். So Kc ஓட வேல்யூ 100 னு கொடுத்தாச்சு, அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு what about C? C ஓட வேல்யூ 1 plus x னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ 1 plus x into 1 plus x divided by A ஓட concentration 1 minus x, B ஓட concentration 1 minus x. I just simply substituted the value of concentration of C, D எல்லாத்தையுமே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். சோ இது ரெண்டுமே ஒண்ணா இருக்கு. I am just simplifying the above one. கவனிங்க. அப்ப 1 plus x the whole square divided by 1 minus x the whole square is equal to 100 னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலா இங்க ஸ்கொயரா இருக்கும்போது ரெண்டே காமனா எடுத்துட்டு கூட நம்ம ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம். சோ அப்ப நான் இங்கேயே கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். சோ 1 plus x divided by 1 minus x the whole square is equal to 100. இப்போ இந்த ஸ்கொயரை இங்கிட்டு கொண்டு வந்தா we will be having square root of 100. அப்போ 1 plus x divided by 1 minus x is equal to 10. So I am just going to cross multiply the equation. அப்போ 1 plus x is equal to 10 minus 10x. சோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கேன். இங்கிட்டு இருக்க 10 இங்கிட்டு கொண்டு வரேன், இங்கிட்டு இருக்க 1 அங்கிட்டு கொண்டு வரேன். அப்ப 11x is equal to 9 னு வரும். x is equal to 9 by 11. அப்ப x is equal to what about the value 9 by 11 நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா it will be 0.818. இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் இங்க மேல எழுதுறேன். சோ ஒரே ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு எல்லா ஆன்சர்ஸே கம்பைல் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்காக நல்லா கவனிங்க. இங்க x ஓட வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். This is not the actual concentration of D at equilibrium. So the actual concentration of D at equilibrium is 1 plus x. அப்ப concentration of D is equal to 1 plus x. அப்ப 1 plus இங்க கிடைச்சிருக்க x ஓட வேல்யூ 0.818. அப்ப the value, the concentration of D is 1.818. This is the answer. இத நம்ம இப்படிதான் சால்வ் பண்ணணும். இதுக்கு நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரே பேசிக் திங் என்ன? Kc உடைய ஃபார்முலா. Kc எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு? from the law of chemical equilibrium. So அதுல என்ன சொன்னாங்க? Product of the product concentration divided by the product of the reactant concentration is a constant. That constant is a equilibrium constant னு சொல்லியாச்சு. அப்ப Kc தெரிஞ்சிருச்சு. இங்க வச்சிருக்கிற இன்புட் எல்லாத்தையும் வச்சு x கால்குலேட் பண்றோம். நிறைய பசங்க பண்ற தப்பு என்னன்னா இது டைரக்டா d நினைச்சு மார்க் பண்ணிடுவாங்க. Actually the concentration of D at equilibrium is 1 plus x. So 1ல ஆட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா you will be get the correct answer. So இந்த first Kc உடைய calculation யூஸ் பண்ணி numerical solve பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். So இந்த அடுத்த ப்ராப்ளம்ல I am going to derive k dash c and also k double dash c. Thank you all.